Good morning. Now we are studying about thermodynamics. In the previous class, we studied about system and surroundings. We studied about different systems such as open system, closed system, and isolated system in the previous class. And we studied about thermal equilibrium, and we studied about the zeroth law of thermodynamics. And we already studied about the concept of temperature. And today we are going to discuss about the thermodynamic variables. What do you mean by a variable? In this case, the thermodynamic variables, they are the quantities which determines the states of the system. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോഡിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ടൈമിലും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബോഡിയുടെ മോഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? ഇഫ് യു നോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി അറ്റ് each interval of time, we can find the velocity of that body, we can find the acceleration of that body. So we can say that here the time and position, they are the coordinates of that mechanical system, isn't it? But here in the case of thermodynamics, we need the quantities, or the variables are the quantities which can determine the state of the system. So we need the quantities which can determine the thermodynamic state of the system. So these quantities are named as the thermodynamic variables. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ ഇവയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ദേ ആർ ദ thermodynamic variables. So we can classify these thermodynamic variables into two. One is extensive variables and another one is intensive variables. So what do you mean by this extensive variable? They are the variables which will depend on the size of the system. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക, എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾസ് മീൻസ് ദേ ആർ ദ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈസിനെ, അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് എന്ന് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾ ഇൻ എ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഈച്ച് സബ് സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ദ സെയിം ഇൻ any part of the system, and I will explain that. And firstly we can study about the examples of some extensive variables. Volume is an example of extensive variable. Internal energy, entropy, etc. are other examples of these extensive variables. Pressure, temperature, surface tension, etc. are the examples of intensive variable. Then we can go to the second property. Second property പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ extensive variable property നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. The value in a composite system will be sum of the values of each subsystem എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് നമ്മൾ തൽക്കാലം വോളിയം എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, മാസിനെ തന്നെ നമുക്ക്, മാസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ മാസ് ഓഫ് വൺ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ടു ഓഫ് യു. തൽക്കാലം സപ്പോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അർഷദ് ആൻഡ് അൻസാർ. And you know Arshad, I am taking Arshad as a subsystem and I am taking Ansar as another subsystem. And suppose the mass of Arshad എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 60 കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Similarly mass of Ansar, let it be 55 കിലോഗ്രാം. So we know the total system. ഈ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ആരൊക്കെ ഉണ്ട്, അൻസാറും അർഷദും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം. സോ ദ മാസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, രണ്ടുപേരുടെയും മാസിൻ്റെ സമ്മാണ്, isn't it? 60 + 55, that is 115, isn't it? So here we know that the value of that total system will be the sum of the values of each subsystem. That is the case of extensive variable. And if we are coming to the intensive variable, what will happen there? അതായത് ഒരു റൂമിൽ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്, ആ റൂമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്, അറൗണ്ട് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ റൂമിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ, 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ആ ഭാഗത്ത് റൂമിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ, 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ആ റൂമിനെ ഒരു സിസ്റ്റമായി ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ റൂമിൽ ഓരോ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഓരോ എയറിനെയും ഞാൻ ഓരോ സബ്സിസ്റ്റമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ആ സബ്സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓരോ സബ്സിസ്റ്റത്തിലും
അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിലും ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് തന്നെയാണ്, സെയിം തന്നെയാണ്, ഇസൻറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾ വാല്യൂ വിൽ ബി സെയിം ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. അതൊരു ഇക്ലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കണം, അത് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു ഇക്ലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിൾ, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വാല്യൂ വിൽ ബി സെയിം ഓർ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ആവറേജ് value in all part of that system, or the value will be same in any part of the system if you are taking if you are taking a system in equilibrium condition. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് വേരിയബിളും ഇൻറ്റൻസീവ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആൻഡ് there are so many examples are there for extensive variables. Volume, internal energy, entropy and mass etc. are the examples of extensive variable, and pressure, temperature etc. are the examples of intensive variable. So okay, so that is about this thermodynamic variables. And we are going to study about the equation of a state. So what do you mean by the equation of the state? Equation of a state എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they are the relation connecting the thermodynamic variables. ഈ thermodynamic variablesനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ മെയിൻലി ടേക്കിംഗ് ദ 4 വേരിയബിൾസ്. വൺ ഈസ് പ്രഷർ, വൺ ഈസ് വോളിയം, വൺ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എൻട്രോപ്പി. ഈ 4 തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ 1-ാമത്തെയും 2-ാമത്തെയും 3-ാമത്തെയും ഈവൻ 4-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ദ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇതിന് പകരം ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റം മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ, സപ്പോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഒരു കറണ്ടിനെ പറ്റി, ഫ്ലോയെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കറണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ. അവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല. അവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഈസ് എ വേരിയബിൾ, വോൾട്ടേജ് ഈസ് അനദർ വേരിയബിൾ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? But in this case or in this chapter or in this paper we are going to study about the gas systems. So for the gas system we can say that the variables or the quantities which we need to state about the state of a system, they are pressure, volume, temperature and entropy. So they are the thermodynamic variables in the case of a gas system. So we are going to study about the equation of state. What do we mean by the equation of state? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ദ റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് ദ തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? സോ ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് ഐ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് or we have the thermodynamic variables of gas systems എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ, വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു. So there will be a relation connecting this. There will be a relation connecting these variables. So a relation connecting these thermodynamic variables are named as the equation of state. And you know പ്ലസ് ടുവിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി, ആൻഡ് വി നോ what is P? P is the pressure, V is the volume, T is the temperature and R is the gas constant. അപ്പോൾ ഈ പിയും വിയും ടിയും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം? ഇഫ് വി നോ പി ആൻഡ് വി, വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? Similarly, if we know the value of T and P, we can find the value of V, isn't it? That means we need only 2 independent variables to study about a system, isn't it? Because if we know 2 variables, we can find what is the third variable. Similarly, എൻട്രോപ്പിയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രോപ്പിയും കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. 2 ചാപ്റ്ററും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒരു ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 4 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 വേരിയബിൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഓർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് 2 വേരിയബിൾ. സോ വി നീഡ് ഓൺലി 2 independent variable to know the state of a gas system. Okay. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് another equation. It is an equation of van der Waals gas.
that is P plus A by V square is equal to V minus B into RT, where A and B are constant. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്, ഈ റിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സാധാരണ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന റിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഗ്യാസ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറ് പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്നാണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഓൺലി ഫോർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം സത്യത്തിൽ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്താൽ തന്നെ ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിലുള്ളതല്ല. ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ മാൻ എന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 6 അടി ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള, അത്യാവശ്യം കാണാൻ ഒരു കൊക്കസോയിഡ് ലുക്കുള്ള, ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ, വാത്സല്യത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ വളരെ നല്ല ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ സേതുരാമയ്യർ CBIയിലെ മമ്മൂട്ടിയെ പോലെ വളരെ എന്താണ് ബുദ്ധി തീക്ഷ്ണതയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ നമ്മുടെ വേറെ വയലിൽ പടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാടോടി കാട്ടിലെ മോഹൻലാലിനെ പോലെ എങ്ങനെ വളരെ തമാശക്കാരനായ ഈ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും കൂടിയ ഒരാളെയായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഐഡിയൽ മാൻ എന്നെടുക്കുക. പക്ഷേ സാധാരണ കേസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാവുക. ഈ പറഞ്ഞ ഏതോ സുഹദ് ഭാസിൻ്റെ ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പടത്തിലെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ്, അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ന്യൂനതകളും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ആളായിരിക്കും സാധാരണ ഒരു റിയൽ മാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയൽ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സിമിലർലി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന്, അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസിനെയാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുക. ആക്ച്വൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് സം ഡിഫറൻസ് ഫ്രം ദിസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? പക്ഷേ സാധാരണ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു റിയൽ ഗ്യാസ് വളരെ ലോ പ്രഷറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് റിയൽ ഗ്യാസ് വിൽ ഷോ സം ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദിസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ഗ്യാസ് അല്ല. റിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അല്ല കാണിക്കുക. പക്ഷേ നമുക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഈ എല്ലാ ഗ്യാസസിനെയും പറ്റി പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് 2 ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ റിയൽ ഗ്യാസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ, വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ദെയർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് തിയറി പഠിക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷനും ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ പറ്റി, ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി മുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ്. അപ്പം റിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുമെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസസിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് റിയൽ ഗ്യാസ്. ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്ന്. ഒരു ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട തെർമോഡൈനാമിക് വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 4 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 2 നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ 2 വേരിയബിൾസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് കണക്റ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം, ആൻഡ് അതർവൈസ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് കണക്റ്റിംഗ് വോളിയം ആൻഡ് ടൈം. അപ്പോൾ ഈ കണക്റ്റിംഗ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ടൈം. അപ്പോൾ പൊസിഷനും ടൈമും കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ആ മോഷനെ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. സിമിലർലി വെലോസിറ്റിയും ടൈമിനെയും പറ്റി കണക്ട് ചെയ്തൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ മോഷൻ. Similarly, we can study or we will get an idea about the state if we have a graph connecting any two thermodynamic variables. അപ്പോൾ we can represent any thermodynamic process by curves or a graph with any two thermodynamic variables as the axis. അപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ ഈ പി വി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന 4 വേരിയബിൾസ്, ഏത് 2 വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മൾ വരയ്ക്കാറുള്ളത് പ്രഷറും വോളിയവും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ പി വി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയാം. സിമിലർലി എൻട്രോപ്പിയും ടെമ്പറേച്ചറും, എസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രോപ്പിയാണ്, ടി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറാണ്, അവയെ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാറുണ്ട്. അതിനാണ് ടി എസ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുക. ഈ ടി എസ് ഡയഗ്രം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ 2 ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വി വിൽ സ്റ്റഡി വാട്ട് ഈസ് ദ ടി എസ് ഡയഗ്രാം. സോ ഹിയർ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയം പ്രഷറും വോളിയം ആയതുകൊണ്ട് ഐ ആം ഡ്രോയിങ് ദാറ്റ് പി വി ഗ്രാഫ് ഹിയർ. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം മീൻസ് പ്രഷറും വോളിയവും അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും എൻട്രോപ്പിയും കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാംസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ 1-2 പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം, പി വി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്ലി ഐ ആം
ഡ്രോയിങ് ദ പി വി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. നോൺ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് തുടങ്ങുന്നു, മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താ ചെയ്യുക? പ്രഷർ കുറയും, വോളിയം കൂടും, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അല്ലേ, വോളിയം കുറച്ച് കുറവാണ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം പ്രഷർ ഈസ് ലോ ആൻഡ് വോളിയം ഈസ് മോർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്, പി വി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പി വി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അതായത് ആദ്യം കുറച്ച് പ്രഷർ കൂടുതലായിരുന്നു, വോളിയം കുറവാണ്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് നടന്നപ്പോൾ വോളിയം കൂടി, പ്രഷർ കുറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ച് പഴയ പ്രഷറിലേക്കും വോളിയത്തിലേക്കും പോയി. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് റീച്ച് ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ എന്താ? ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റു പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തി. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് വെൻ ബാക്ക് ടു ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പി വി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പി വി ഡയഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. ഐസോബാറിക് മീൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണ്. ഐസോബാറിക് എന്താ, ഐസോകോറിക് എന്താ, ഐസോതെർമൽ എന്താ, അഡയബാറ്റിക് എന്താ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയതാണ്, നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് മീൻസ് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ പി വി ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ പി വി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്. ആൻഡ് സിമിലർലി we are trying to find what is the PV diagram of an isocoric process. In the case of isocoric process, volume constant ആണ്. So the diagram will be, or the graph will be like here, like this. And two more processes are there. One is isothermal process and another one is adiabatic process. Isothermal process എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഷറും വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. So that will be something like this. Adiabatic process എന്ന് പറയുന്നതും പ്രഷറും വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. That will be also something like this. But you know that in this case the slope of adiabatic process is somewhat more than that of the slope of this isothermal process, isn't it? സ്ലോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിവിനാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചരിവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ്, അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്? ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് വേർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. We have an ideal gas equation, PV equal to RT. R ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, സോ T is another constant. So RT is a constant, so we can say that PV equal to a constant, isn't it? And here what I am going to do is I am going to differentiate it with respect to volume, isn't it? So firstly ഇവിടെ രണ്ട് എണ്ണമുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണത്തെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ്ലി ഐ ആം ടേക്കിംഗ് പി എസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദെൻ ഐ ആം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വി. സോ ഡി വി ബൈ ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പി ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് വി എസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ദെൻ ഐ ആം ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദിസ് പി. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡി പി ബൈ ഡി വി. കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, അപ്പോൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് പി പ്ലസ് വി ഡി പി ബൈ ഡി വി ഈക്വൽ ടു 0, isn't it? From here I can find what is dp by dv, isn't it? I am taking this p to right hand side, then v dp by dv will be minus p. Then I am bringing this v from this left hand side to the right hand side of this equation, then I will get dp by dv equal to minus p by v. It is the slope. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം y ആക്സിസിൽ y ഇത് y ആക്സിസിൽ y-ഉം x ആക്സിസിൽ x-ഉം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് dy by dx ആയിരിക്കും, isn't it? സ്ലോപ്പ് ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചരിവ് വരിക, dy by dx ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ y ആക്സിസിൽ പ്രഷറാണ്, x ആക്സിസിൽ വോളിയമാണ്, സോ ദ സ്ലോപ്പ് വിൽ ബി dp by dv, isn't it? So that is equal to minus p by v. Then we are trying to find what is the slope of adiabatic. You know what is the equation of an adiabatic process, that is equal to pv raised to gamma equal to k. ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ 2 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്നുകൂടി പഠിക്കും. Here also I am trying to differentiate it with respect to volume. So firstly p is a constant here and v raised to gamma differentiate ചെയ്യുന്നു, so gamma into v raised to gamma minus 1 ആയിരിക്കും. Next v raised to gamma is taking as a constant, then I am differentiating p, so that will be dp by dv. And k ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും, so that will be here, isn't it? അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു v gamma raised to minus 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ v raised to gamma ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ we will get that is equal to v will be here. പിന്നെ ഗാമേനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു, അപ്പോൾ we will get dp by dv is equal to minus gamma p by v. സിമ്പിളാണ്, അതായത് v raised to gamma dp by dv നെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു, ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, സോ v raised to gamma dp by dv is equal to minus p gamma v gamma raised to minus 1 ആയിരിക്കും. v raised to gamma ഇവിടെ ഉണ്ട്, v raised to gamma minus 1 ഇവിടെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ v raised to gamma minus 1 പോകും, ഇവിടെ ബാക്കി v ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ v യെ
വീണ്ടും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ഗാമ പി ബൈ ബി ഇസിൻ്റെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് അഡയാബാറ്റിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് അഡയാബാറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, മൈനസ് ഗാമ ഇൻറ്റു പി ബൈ വി ആണ്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോതെർമൽ എന്തായിരുന്നു, മൈനസ് പി ബൈ വി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് അഡയാബാറ്റിക് വിൽ ബി ഗാമ ടൈംസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോതെർമൽ ഇസിൻ്റെ ഇറ്റ്. ഡി പി ബൈ ഡി വി ഓഫ് ദ അഡയാബാറ്റിക് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു മൈനസ് പി ബൈ വി. മൈനസ് പി ബൈ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസോതെർമൽ സ്ലോപ്പാണ് ഇസിൻ്റെ. So here we can say that the slope of adiabatic will be gamma times the slope of isothermal process. അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആണ്, അതെപ്പോഴും 1നേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് 2 ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ് പിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഡി പി ബൈ ഡി വി എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ, ഡി പി ബൈ ഡി വി ഓഫ് അഡയാബാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഇൻറ്റു ഡി പി ബൈ ഡി വി ഓഫ് ഐസോതെർമലാണ്. അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് അഡയാബാറ്റിക് ഇക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോതെർമൽ. അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും 1ൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഈ അഡയാബാറ്റിക്കിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമലിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് അഡയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്. സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കൂടുതൽ ചരിവുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അഡയാബാറ്റിക് കർവ് ഈസ് സ്റ്റീപ്പർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഐസോതെർമൽ കർവ്. ഓക്കെ, ബൈ. വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.